کا الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور آج کی پریس کانفرنس کے آغاز سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ حالیہ دنوں میں جو ہمارے عظیم معصوم پاکستانی پاکستان کے مختلف دہشت گردی کے واقعات میں مختلف علاقوں میں جنہوں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے، ان کے لیے ہم دعا پڑھیں اور فاتح خوانی کریں۔ پہلے لاہور میں، پھر کراچی میں، پھر کوئٹہ میں، پھر پشاور میں، پھر محمد ایجنسی میں، اور کل 7 شریف میں جو دلخراش واقعات ہوئے ہیں جہاں پر معصوم پاکستانیوں کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ۔ آمین۔ میں آپ سب کی تشریف آوری پر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں نے آج آپ کو اس لیے یہاں زحمت دی ہے کہ اس پیش رفت اور کامیابی کے بارے میں کچھ حقائق آپ سے شیئر کر سکوں جو حکومت پنجاب کو 13 فروری کو فیصل چوک لاہور میں ہونے والی دہشت گردی کے ذمہ دار نیٹ ورک کی نشاندہی اور اس میں شامل دہشت گردوں کی گرفتاری ہوئی ہے۔ میں اس پیش رفت پر محکمہ پولیس پنجاب اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب اور IB کے ادارے کی شاندار کامیابی پر ان کو تحسین پیش کرتا ہوں، پوری قوم کی طرف سے شاباش دیتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس جانفشانی سے قاتل دہشت گردوں تک رسائی کا فریضہ سر انجام دیا ہے، اس پر وہ پوری قوم کے تعریف کے مستحق ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بربریت کے اس واقعہ میں 14 افراد شہید اور 80 سے زائد زخمی ہوئے تھے، جن میں ہماری پولیس کے انتہائی قابل، محنتی اور دیانتدار DIG، SSP، پولیس کے فرض سپاہی اور دوسرے عہدیدار شامل تھے۔ کیپٹن سعید احمد مبین اور زاہد گوندل ہماری ٹیم کے رکن تھے۔ مجھے ان سب کی جدائی کا جو صدمہ ہے، اس کا اظہار میرے لیے الفاظ کے ذریعے کرنا ممکن نہیں۔ میں نے ان شہداء کے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی، اور پھر صوبے کے مختلف مقامات جیسے ساہیوال، رینالہ خرد، دیپال پور، قصور اور ناروال وغیرہ میں جا کر خود ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور ان کے بچوں کو حوصلہ دیا۔ میں نے پولیس کے جوانوں اور افسروں کو اپنے ساتھیوں کی شہادت پر ملول تو پایا ہے، لیکن ان کا حوصلہ اور عزم نہایت بلند اور مضبوط ہے۔ اس سے پہلے میں نے حادثے کے بعد ہسپتال جا کر زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ میں نے دیکھا کہ زخمی ہونے کے باوجود ان کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ میں نے انہیں دہشت گردی کی جنگ میں پہلے سے بھی زیادہ پرعزم پایا۔ اسی طرح میں نے شہداء کے ورثاء کو تمام تر رنج کے باوجود جذبہ حب الوطنی سے معمور دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہداء کے معصوم اور کم سن بچوں کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر ہر اہل دل انسان کی طرح میری بھی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ لیکن یقین جانیے کہ اس وقت جب ایک شہید کی والدہ نے یہ کہا کہ میں اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی وطن پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے پنجاب پولیس میں بھیجوں گی، تو میرا حوصلہ کئی گنا بڑھ گیا۔ اسی طرح جب ایک معصوم بچے نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی بڑا ہو کر اپنے والد کی طرح دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گا، تو میرا یہ یقین پختہ ہو گیا کہ پاکستانی قوم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کو دہشت گرد
शिकस्त नहीं दे सकते। मैं इस मौके पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहता और ना ही ये मौका है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे दहशतगर्दी के इस अजीम साने के हवाले से एक सियासी जमात के सरबराह का एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान पढ़कर दिली रंज और दुख पहुँचा। उन्होंने महज सियासी दुकान चमकाने के लिए इस अलमनाक मौके पर भी पंजाब पुलिस और हुकूमत पर तनकीद करने को तरजीह दी। उन्होंने इस हकीकत को भी फरामोश कर दिया कि दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुश्तरका मसला है, ज़िंदगी और मौत का सवाल है। यकीन जानिए कि इससे अगले रोज़ जब KPK में दहशतगर्दी और बम धमाके हुए और उसमें कई शहादतें पेश आईं, तो मुझे उस पर उतना ही सदमा पहुंचा जितना लाहौर या पाकिस्तान की किसी और जगह होने वाले ऐसे दिलखराश वाक़यात से पहुंच सकता है। मैं नहायत दर्द दिल के साथ इन कैमरास के ज़रिए अपने तमाम सियासी रहनुमाओं से अपील करूंगा कि हमें ऐसे अलमनाक वाक़यात को कौमी मसला समझना चाहिए और इन पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से बाज रहना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, मैंने लाहौर के साने के फ़ौरन बाद कहा था कि हमारे शहदा की कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएंगी और हम ये जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस वाक़े में मुलव्वस एक एक फ़र्द की निशानदेही होगी और वो अपने कैफ़र किरदार तक पहुँचेंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इसने हमें इन दहशतगर्दों का ताक़ुब करने, इनके ठिकानों और सहूलतकारों का सुराग लगाने और इन्हें गिरफ़्तार करने में कामयाबी अता की। हम इस बहुत बड़ी पेशरफ्त पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और उसके हजूर सजदा रेज़ हैं। अभी आपको वो वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें ये सारे जो पहलू आपके सामने आएंगे। अब मैं आपको इस पेशरफ्त से आगाह करना चाहता हूँ कि लाहौर में 13 फरवरी को होने वाले दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में शामिल दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब तक होने वाली तफ्तीश के मुताबिक इस दहशतगर्द गिरोह का मरकज़ अफ़गानिस्तान में है। दहशतगर्दों का ये नेटवर्क अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है। लाहौर में होने वाली दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार भी यही नेटवर्क है। इस नेटवर्क ने लाहौर में दहशतगर्दी के इस वाक़या की मनसूबा बंदी की। इस दहशतगर्दी की तैयारी भी अफ़गानिस्तान में की गई और इसमें हलाक होने वाले खुदकुश बमबार का ताल्लुक़ भी अफ़गानिस्तान से है और दूसरे दहशतगर्द का ताल्लुक़ बाजोर एजेंसी से है। मैंने शोहदा को गवाह बनाकर कहा था कि आपका लहू हम पर कर्ज है, हम इंशाअल्लाह ये कर्ज चुकाकर दम लेंगे। मैं एक बार फिर इस पेशरफ्त पर IG पुलिस पंजाब और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को शाबाश देता हूँ और अपने तमाम कैबिनेट कमेटी के मेंबर्स को शुक्रिया अदा करता हूँ और IB का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने पूरी कौम की दुआओं के नतीजे में इस फिल फॉर बग़ैर वक्त ज़ाय किए दहशतगर्दी के इस वाक़यात को आड़ू हाथे लिया। मैं इस मौके पर मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि हम इन दहशतगर्दों से अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे और दहशतगर्दी की जंग में बहने वाले खून के एक कतरे को भी रायगां नहीं जाने देंगे। मैं इन अल्फाज के साथ आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और अब आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी, उसके बाद आपके कुछ चंद सवालात होंगे तो लेंगे। ये आप बस देखते जाएं।
یہ واقعے سے پہلے کی موومنٹ آپ کو دکھا رہے ہیں. جی سر, دہشت گرد اپنے ساتھی کو لے کے جا رہا ہے ساتھ. نیکسٹ ٹائم. یہ وہ ہے جب وہ جا رہے ہیں, تو آپ کو دکھانا مقصود ہے کہ یہ شوز اس نے پہنے ہوئے تھے جو کہ فوٹیج واقعے سے پہلے کی ہے, اس میں بھی یہ واضح تھا. تو یہ ہم نے اس کا بعد میں کلوز اپ لیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ یہ وہی لڑکا ہے. نیکسٹ ٹائم. یہ اب آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ وہ پکچر ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے واقعے سے پہلے کی, اس کی جو ہم نے انہانس کروائی ہے, اور رائٹ پہ ایکچوئل فوٹو ہے. تسلی کے لیے دیکھیں کہ یہ سیم وہی بندہ ہے جس نے جا کے دہشت گرد کو موقع پہ خودکش بمبار کو چھوڑا ہے اور اسے چھوڑ کے پھر واپس گیا. نیکسٹ ٹائم. یہ وہ موٹر سائیکل پہ خودکش بمبار کو لا رہا ہے. یہ وہ پیدل سے پہلے کی فوٹیج ہے جہاں وہ اس نے موٹر سائیکل چھوڑی ہے اور اس کے بعد آگے لے کے آیا ہے. نیکسٹ ٹائم. یہ آپ دیکھیں تو یہ سویسائڈ بامبر کی رائٹ پہ وہ تصویر ہے جو انہوں نے جاری کی ہے دہشت گرد تنظیم نے, اور لیفٹ پہ اس کی ایکچوئل تصویر ہے جو کسی ہینڈلر اور دہشت گرد کے اپنے موبائل فون سے ہم نے ایکسٹریکٹ کی ہے. یہ وہ تصویر ہے. نیکسٹ ٹائم. یہ اب آپ دیکھیں یہ اصلی شناختی کارڈ ہے اسی ہینڈلر دہشت گرد کا, انوار الحق کا, جو کہ اب اس وقت گرفتار ہے اور جس نے ساری ریویلیشنز کی ہیں. نیکسٹ ٹائم. یہ ابھی ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں, ذرا آپ غور سے سنیں. یہ اس میں آپ کو ساری تفصیل خود بتا رہا ہے, چھوٹی سی ویڈیو ہے. جی چلائیں پلیز. تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام انوار الحق. تمہارا تعلق کس جگہ سے ہے؟ گاؤں کا نام؟ میرے گاؤں کا نام. تم کس جماعت سے ہے؟ جماعت الاحرار سے. اس کام کی ٹریننگ تم نے کہاں سے حاصل کی؟ یہ جماعت الاحرار سے افغانستان میں حاصل کی ہے, چکناور سے. افغانستان میں کتنی دفعہ گئے؟ 15-20 مرتبہ گئے. تمہارا تنظیمی نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ. تمہیں یہ کام کرنے کا ٹارگیٹ کس نے دیا؟ یہ عمر خالد پریشانی دی ہے اور احرار نے دی ہے, فرمان اس کے اندر. تمہیں یہ ٹارگیٹ کیا ملا تھا؟ اس ٹارگیٹ کی تفصیلات کیا تھی؟ اس ٹارگیٹ کی تفصیلات یہ ہے کہ لاہور میں جا کے مال روڈ پر جو ہے کام کرنا ہے. اور کس کو ٹارگیٹ کرنا ہے؟ پولیس اور پولیس والے نظر آئے. تم نے اس کام کی کوئی ریکی, کوئی پلاننگ کی؟ پلاننگ کام کی چکر لگایا اس کے اوپر, مال روڈ کے اوپر, لیکن کچھ نہیں ہے. یہ دن ہم چکر لگائے اثر سے دیر, تو یہ مل گیا ٹارگیٹ. پولیس والے نظام جلدی سے واپس دیے اور اس کو لے کر گیا. پھر میں واپس لے کے استعمال کر دیا. خودکش بمبار کا کام کیا تھا؟ نصر اللہ. کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہے. افغانستان میں کس جگہ؟ پلوامہ سے. خودکش جیکٹ کب پہنچی تھی تمہارے پاس؟ تقریباً 20 برس سے پہلے پہنچا. خودکش جیکٹ کیسے پہنچی؟ کس نے تمہیں خودکش جیکٹ دی؟ یہ معاملے کہ تنظیم کی طرف سے ایک آدمی شخص مجھے ملا تھا, وہ عارف نام کے شخص, انہوں نے پہنچایا. اور وہ کس طریقے سے خودکش جیکٹ وہاں پہنچی؟ وہ نے ٹرک والے سے بات کی تب بھی یہ بند جنسی میں جان سے انہوں نے پکڑ کے لایا پشاور سے, اور ٹرک والے سے انہوں نے جو 2 لاکھ روپے کا بات کی کہ ہم یہ ریٹ ہے اس کو جو لاہور لے کے آئے, دوسرے سے مجھے لے کر پہنچ گئے. اور خودکش بمبار کیسے پہنچا لاہور؟ اور اس کو بیٹھے لے گئے پشاور. پشاور میں کس جگہ سے خودکش بمبار کو تم نے حاصل کیا؟ خودکش بمبار کو فون یوز کرا؟ جی. تم لاہور میں کتنے عرصے سے موجود ہو؟ میں 2 مہینے سے. اور کیا کام کرتے ہو؟ بس یہ آگے کسی بس کام کرتے رہتے. تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے خود ابھی دیکھ لیا اس کا سارا انٹرویو اور تصاویر بھی دیکھ لیا آپ نے. تو اب اس حوالے سے کوئی سوال ہے؟ میری گزارش ہے کہ باری باری کریں اور ریپیٹیشن نہ ہو. جب دوسرا دوست کرے تو کوئی دوسرا آپ. جی بھٹی صاحب. یہ سر سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بتایا جی کہ افغانستان سے تعلق ہے اس کا, سارا آپریٹ بھی وہیں سے ہوا, منصوبہ بھی وہیں سے بنا, سارا کچھ. یہ آپ نے خود سنا جی, انہوں نے اس میں بھی بتایا یہ. اب اس میں وفاقی حکومت سے کس قسم کی مدد درکار ہوگی تاکہ اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکے,
एक चीज, दूसरा डायरेक्टरेट जारी हुआ था कि 16 दिसंबर 2016 उसके ऊपर भी कोई इसका ये उसमें क्लियर था कि किस तरह के कुछ हो सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, ये बिल्कुल वफाकी हुकूमत के साथ हमारी पूरी इश्तराक है हर लिहाज से। IB जो है, जिस तरह मैंने कहा कि वफाकी एजेंसी है, इसी तरह हमारे जो दूसरे ऑपरेशन होते हैं उसमें जॉइंट जो फेडरल एजेंसीज हैं, ISI, MI मिल के हम ये करते हैं। और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इस वक्त पिछले जब से ये मार्ज़ वजूद में आया है, सैकड़ों जो इन्होंने दहशतगर्दों को पकड़ा, उनका मुकाबला किया, IBOs किए, अपना यहाँ पर पंजाब में स्टैंड लोन IBOs किए, फेडरल एजेंसी के साथ मिलकर किए, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर किए, रेंजर्स के साथ मिलकर किए। ये एक हमारा, जिस तरह मैंने कहा कि मुश्तरका, ये हमारी सर्वाइवल का मसला है, हमारी बका का मसला है। तो इसलिए उसके ऊपर पूरी तरीके से हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन है। और हमने ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खालिस्तन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है और इसके 3 हिस्से हैं: ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग और इंटेलिजेंस विंग। उनकी बड़ी कमाल की इनकी ट्रेनिंग हुई है, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स ने दी, तुर्कों ने इनकी ट्रेनिंग की, और इसकी जो पूरी तरह इसकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनकी पूरी मुआवनत करती है। और ये तमाम इदारे जो हैं, अब IC3 जो है, सेफ सिटी, उनके जो कैमरे लग रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने फंड से लग रहे हैं। तो ये पूरी एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी है और फेडरल हुकूमत और फेडरल इदारों के साथ भी है। नेक्स्ट डे जी, वो थ्रेट्स आए बिल्कुल, और आपने देखा कि कई IBOs हुए हैं। तो ये बात उसने आपने खुद सुना कि वो आया, अचानक देखा यहाँ पर पुलिस खड़ी है, तो उन्होंने उसका निशाना बना दिया। तो ये काश कैसा ना होता, लेकिन जो मैंने एफर्ट्स गिनवाई हैं वफाकी इदारों की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मिलकर, तो ये एफर्ट्स अपनी जगह मैं समझता हूँ कि ये आपने देखा एक ऐसी तंजीम, दहशतगर्द तंजीम जिसका सफाया हो चुका है पंजाब में, वो काउंटर टेररिज्म ने किया। और ये हकीकत है, ये कोई बात सुनाने की नहीं है या तारीफ करवाने की नहीं है, फैक्ट्स हैं बिल्कुल। मगर इसमें ये हमारा एक कौमी मसला है, हमारी ये स्ट्रगल है ऑफ आवर सर्वाइवल। तो ये मैं कहूँ कि हम खुद कर लेंगे, गलत बात है। मिलकर ही हमें जंग लड़नी है, जो कि लड़ी जा रही है। ज़र-ए-आज़म को देखें कि कितनी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के फ़ौज ने, अफसरों ने, जवानों ने, पुलिस ने, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की पूरी इसमें लीडरशिप है। तो ये एक मुश्तरका ये गोल है, इसको मुश्तरका गोल समझना चाहिए। जी, आप बता रहा था कि इतने दिन प्लानिंग होती रही, रैंकिंग होती रही, बोलदर से आ गया, तो क्या ये एजेंसीज कब ये आएगा वक्त कि वो पहले ही उनको पता लगा, जो एजेंसीज और पुलिस और सब का काम है। दूसरा सवाल सर, फौजी अदालतों के बारे में आपका मौका है, होनी चाहिए या नहीं? जी शुक्रिया। 2 बातें। पहला सवाल ये है कि एजेंसीज की, बिल्कुल आपने कहा कि इसमें इंटेलिजेंस को हमें और बीफअप करना है और तकड़ा करना है, उसमें बहुत बड़ा अच्छा काम हो रहा है और मज़ीद उसमें काम करने की गुंजाइश, नंबर 1। नंबर 2, यानी एक ज़माने में ये इल्ज़ाम लगता था कि यहाँ पर स्लीपर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, हैंडलर्स हैं पंजाब में। अगर मैं ये कहूँ कि उसको हमने सबको ख़त्म कर दिया तो शायद मुझे इस तरह की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उनका कला कमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही और सैकड़ों इस तरह के दहशतगर्द हैंडलर्स जो कि इनके CDD के मुकाबलों में वो जहन्नम रसीद हो गए, उनको गिरफ्तार किया गया, अदालतों से सजाएं दिलवाई जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और यही वजह है कि अब लोकल फैसिलिटेटर इनके लिए मिलना मुश्किल है। तभी यह बाजौर से आपने देखा आया अफगानिस्तान से, और मैं इस बात की मुझे इख्तियार नहीं बतौर सूबे के सरबराह कि मैं इंटरनेशनल जो हमारे जो इशूज़ हैं उनको मैं बात करूं, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से ये दहशतगर्दी का होना और उसको प्रमोट किया जाना एक बहुत सीरियस इशू है। लिहाजा मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा कि इसके बारे में पूरी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, चारों सूबों को इनवाइट किया जाए और इसके बारे में एक बड़ी ठोस हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। जी,
فوجی عدالتوں کو بھی ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ فوجی عدالتیں بالکل قائم ہونی چاہیے، اور انہی عدالتوں کی وجہ سے یقین کیجیے گا کہ یہ خوف کا ایلیمنٹ دوبارہ ابھرا کہ جناب یہ دہشت گردی جو کرے گا وہ اس کو اپنے قانون کے مطابق اس کو سزائے موت ملے گی، تو اس کا بڑا اپنا امپیکٹ ہے. لہٰذا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ فوجی عدالتوں کی توسیع کو پوری طرح سپورٹ کرتی ہے. جی کیا اگر جب تک ان لوگوں کو سزائے موت نہیں ہوگی تب تک آپ بھی سمجھتے ختم ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں کون یہ تمام گیم کر رہا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں انڈیا کے یو ایس کے وہاں پر جس طرح کونسلیٹ چل رہے ہیں، اس کے اوپر کون آواز اٹھائے گا اور کب اٹھائے گا؟ دیکھیے، ایک تو وہ جو آپ بات کریں سزاؤں کی، اس کے اوپر ان کی سپریم کورٹ میں کچھ اپیلیں بھی چل رہی ہیں، اور جو ان کے فیصلے ہوں گے، جس طرح پہلے ان کو اپنا کئی درجن دہشت گردوں کو سزائے موت مل چکی ہے، اس کے اوپر عمل ہو چکا ہے، اس طرح ان کو بھی عمل ہوگا. لیکن ہم فوجی عدالتوں کی توسیع کے لیے پوری طرح ہم یعنی آؤٹ آف کنوکشن ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور افغانستان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، میں یہ اس پہ اب مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں اس واقعے کے بعد کہ یہ دہشت گرد وہاں سے آ رہے ہیں، ان کا ہمیں پوری طرح پوری قوم کا مطالبہ ہے، تدارک کرنا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم پاکستان افغانستان کی حکومت کے ساتھ یہ معاملہ انتہائی سنجیدگی سے اٹھا رہے ہیں، اور اس میں مزید اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اٹھانے میں شدت آئے گی. میں پچھلے 2 روز سب کے گھروں میں گیا ہوں، اور میں نے دیکھا ان کا جذبہ، ان کے بچوں کے. کل بھی میں ناروال میں تھا، تو ان کی شہید کی 3 بیٹیاں، جوان بیٹیاں اور ایک بیٹا. یقین کیجیے گا کہ انہوں نے کہا، بڑی بیٹی کا جو میڈیکل کالج میں اس کو پری میڈیکل کر رہی ہے وہ بیٹی، ان کا کہ میرے ابو نے کہا تھا انکل کہ وہ ان کا بڑا ایک عام سا گھر تھا، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ حکومت آپ کو مالی امداد کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے ان شہیدوں کا، ان کا کوئی معاوضہ کوئی نہیں ہے، لیکن دنیا میں بہرحال ان کی بچوں نے رہنا ہے، آگے جانا ہے، اور جو دنیاوی تقاضے پورے کرنے ہیں. تو وزیر اعظم پاکستان پرسوں جب آئے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ان کی ہم جو پیکج ہے شہیدوں کا، وہ اتنا ہوگا کہ کبھی زندگی میں ان کو کسی بھی مشکل ان کو پیش نہ آئے، ان کے بچوں کو، ان کی بیواؤں، کوئی ان کو مشکل پیش نہ آئے. ان کی پڑھائی ہو، ان کی تعلیم ہو، ان کا علاج ہو، بود و باش ہو. انشاءاللہ وہ بڑا پیکج وزیر اعظم کے زیر غور وہ اعلان کرنے والے ہیں. کل اور پرسوں میں جن کے گھروں میں گیا تھا وہ سپاہی تھے. کل میں ایس پی کے گھر بھی گیا، ان کو ہم نے 1 کروڑ روپے کا معاوضہ دیا ہے. گھر دیں گے اور تعلیم اور علاج مفت ہوگا جب تک یہ بچے ان کے وہ پڑھنا چاہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہانہ ان کو وظیفہ بھی ملے گا. باری جی جی حفیظ امین حفیظ صاحب. سر سوال یہ ہے کہ آپ کے چاہنے والے جن کا آپ نے نام لیے بغیر سیاسی جماعت کے لیڈر کا کہا کہ وہ اس طرح اس پر بھی سیاست کر رہے ہیں، وہ ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب میں سندھ جیسا گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف، جس میں رینجر ہو وغیرہ وغیرہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ جو دہشت گردی خودکش حملہ آوروں کی لہر چلی ہے، کیا اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کسی بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کے خلاف، خودکش حملہ آوروں کے خلاف بڑا آپریشن کرنے کی منظوری دے رہے ہیں؟ میری گزارش سنیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ آپریشن، اپنا سپر گرینڈ بھی آپریشن اگر کرنے کی ضرورت ہے تو اس سے اگر کون سے انکار کر سکتا ہے؟ دیکھیے حفیظ صاحب، ذرا آرام سے ذرا بات میں سن لیں. یہ جو پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو آپریشنز ہوئے ہیں، سی ٹی ڈی نے کیے ہیں، میں نے اس طرح کہا انڈیویجولی، کلیکٹیولی، فیڈرل ایجنسی کے ساتھ مل کر پاکستان آرمی کے آئی بی اوز ہوئے ہیں، رینجرز کے آئی بی اوز ہوئے ہیں. اس میں اگر آپ کو یہ کوئی شک آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، جنہوں نے سیاسی بات کی ہے ان کی میں بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. جو لیکن جو یہ کہیں نہیں، جو یہ کہیں نہیں،
आप मेरी बात सुनें। आपके थ्रू हम इसको जवाब दे नहीं, मैं जवाब भी दे रहा हूँ ना कि उन्होंने पंजाब पुलिस और को निशाना बनाया। अगले दिन काश KPK में वाक़या ना होता, काश ना होता। वो भी हमारे भाई और हमारी बहनें और माएँ हैं, और हमें उतना ही अफसोस है उस वाक़े का जितना पंजाब में या 7 शरीफ में या बलूचिस्तान में। हमें यहाँ पर सियासी दुकान नहीं चमकानी। आपका जो सवाल का जवाब ये है, रेंजर्स हो, आर्मी हो, पुलिस हो, ये सब हमारी मुल्क के बड़े एहसास हैं, अजीम एहसास हैं, और जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी हम लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, रेंजर्स भी लेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। हमें MI और ISI की पूरी मुआवनत हासिल है। जब अपना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ये जो गुलशन इकबाल का जो वाक़या हुआ, ज़रा अमीन भी साहब मेरी तरफ देखिए अब ज़रा, जिन्होंने आपका जिनका हवाला आप दे रहे थे उनसे जाके कहिएगा कि जो गुलशन इकबाल के जो वाक़या थे, जो उसके जो कातिल थे, दहशतगर्द थे, वो सब CTD के साथ मुकाबले में जहन्नम रसीद हो चुके हैं। बिल्कुल 6 या 5 है, 6। तो मैं कहने का CTD भी पाकिस्तान का, पंजाब का इदारा है, रेंजर्स भी हमारा एक असासा है, फौज भी हमारी है, और एक बड़ी एक वेलिंग फौज है। तो इसमें हमें तफरीक नहीं करनी चाहिए और सियासी ज़ुबान में बात नहीं करनी चाहिए। ये इस वक्त मुकाम है मुल्क को बचाने का। हमें सबको एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह काम करना चाहिए। जी जी, 2-2.5 साल बड़े सुकून से गुजर गए। अचानक एक बड़ी शिद्दत की लहर आई है और लगता है कि हम उसी मुकाम पे चले गए हैं जहाँ ऑपरेशन स्टार्ट करने के वक्त कहाँ पे लैप्स हुए हैं, हमारी कमी। देखें, ये गुजारिश है कि ये जो लहर आई है बिल्कुल आपका आई है, और आप ये देखें कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी कैपेसिटी दहशतगर्दी इंटेलिजेंस गैदरिंग के हवाले से हमसे कई गुना ज़्यादा हैं। मगरबी यूरोप में जो हालिया वाक़यात हुए, हमारा जो बरादर मुल्क तुर्की जिनसे हम मदद लेते हैं और हमें बहुत वो हमारी उनकी बहुत मेहरबानी, हम कि हमें बड़ी मदद करते हैं, वहाँ पर एक लहर आई पिछले कई महीनों से जारी है जिसके लिए पूरी तरह वो लड़ हैं। तो यहाँ पर ये जो 5, 6, 7 वाक़यात पिछले दिनों में हुए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, यकीनन इससे बहुत एक खौफ फैला है और बड़ी बेचैनी पैदा हुई, यकीनन। लेकिन देखिए कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसमें पुलिस के अफसरान हैं, पुलिस के सिपाही, फ़ौज के, अभी आवारान में जो कल वाक़या हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऊंच नीच होती है, लेकिन ये भी देखें कि कितने अमन से यहाँ पर लोगों ने ज़िंदगी बसर की, और ये वाक़यात आए हैं इनका हमने जवामर्दी से, होश से और पूरी अपनी क़ुव्वत को बुरुकार लाकर तमाम अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको सिनर्जाइज करके वफाक और सूबों को मिलकर, अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर और तमाम एजेंसी के साथ मिलकर हमें इसका मुकाबला करना है। उन कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के चैलेंजेस आते हैं और आते हैं, उसका मुकाबला करना जो है वो जिंदा कौमों का उनका वस्फ है, और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी कौम में पूरी ये एनर्जी मौजूद है। लास्ट न्यूट्रलाइज किया है पंजाब के अंदर, क्या कौम ये समझे कि आप मजीद इनके कोई दीगर शाखें इसी नेटवर्क के कोई और दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद है, या सारे का सारा नेटवर्क डिफ्यूज कर दिया गया? नहीं, 100% इससे मजीद हमें पेशरफ्त होगी, हमारी पुलिस को, हमारी एजेंसीज को मजीद उनका हौसला बढ़ाया, मजीद पता चलेगा, मालूमात हासिल होंगी। और देखें, ये एक ऑन गोइंग जंग है। ये बात आप अगर जिस तरह आप ये सवालात कर रहे थे तो मैं पूछूं कि किसने इख्तियार दिया था 80 की दहाई में कि हम अपने आप को फ्रंट लाइन स्टेट बना दें और ये कहें कि जनाब इट्स अ वॉर ऑफ इस्लाम अगेंस्ट कम्युनिज्म, और अफगानिस्तान में जो रूस ने हमला किया था उसमें हम उसके पार्टी बन जाए। अब वो तारीख का हिस्सा है, उसके ऊपर रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है और इस मुल्क को इस जंग की आग से हमें लेकर आगे बढ़ना है, और इंशाल्लाह ये होगा बशर्ते कि इल्ज़ाम तराशी से बाज आ जाए, सियासत से बाज आ जाए, पॉइंट्स को इनसे बाज आ जाए और अपनी प्रोजेक्शन से बाज आ जाए, और एक सही मानों में कौम के मिलकर हम इसकी ये जो एक्सट्रीमिज्म है और जो दहशतगर्दी है इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकें। ये मुमकिन है, इंशाल्लाह वक्त लगेगा, लेकिन ये होगा जरूर इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन।
जी ख्वाजा साहब। की एफर्ट बहुत जबरदस्त है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उनके मुस्तकबिल के हवाले से क्योंकि पंजाब में बड़ी तादाद में आबाद है, क्या मुस्तकबिल बन रही है वापस काबल या वापस? नहीं, ये तो एक फेडरल पॉलिसी का मामला है, उसमें मैं कोई इसको पब्लिकली तो मैं कोई चीज़ सजेस्ट नहीं कर सकता। मगर एक बात ख्वाजा साहब आपके सवाल के नतीजे में करूँगा, अपने अफ़गान जो भाई जो पनाह गुज़ीर हैं पाकिस्तान में, कि खुदारा आप हमारे भाई हैं और पाकिस्तान ने पिछले 30 साल अपना पेट काट कर आपको एक भाई और भाइयों और बहनों की तरह यहाँ पर रखा है, अपने मेहमान, और हम समझते हैं कि आप बड़े पुरअमन लोग हैं, लेकिन आपकी सफ़ों के अंदर जो काली कोई भेड़े हैं, जिस तरह के अभी आपने खुद देख लिया, उनको आप खुद निशानदेही करें, पुलिस को बताएं, तो इससे आपकी इज्जत और तौकीर पाकिस्तानियों में और बढ़ेगी और पाकिस्तानी बजा तौर पर समझेंगे कि हमने जिनको अपना भाई समझा था, जिनको मुहाजिरीन करके हमने इनको यहाँ पर बसाया था, जिस तरह के मिसाके मदीना की मिसाल पूरी दुनिया में है कि किस तरह उन्होंने वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर वहाँ पर अपना मुहाजिरों को गले लगाया, वहाँ पर उनको जगह दी, अपने भाई भाई बनाया, अपने घरों में रखा, एक कमरा एक को दिया, दूसरा कमरा दूसरे को दिया, जो पकाया वही सब में वो तकसीम किया और अपना गले लगाया। इसी तरह अफगान भाई हमारे भाई हैं, लेकिन आपकी सफ़ों में अगर कोई इस तरह के लोग हैं, खुदारा उनकी निशानदेही करें, वगरना कानून जो है फिर वो हरकत में आएगा, वो आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सानिया चेयरिंग क्रॉस पर होने वाली अहम पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की। वज़ीर आला पंजाब का ये कहना है कि बिलाशुबा इस बड़ी कामयाबी पर जो है हसास इदारे और CTD जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और उनकी इस काविश को उन्होंने सराहा है।